ब्रेक तो बाद सारे दर्शकों का स्वागत है। गल करते हैं बच्चों की कोरोना वैक्सीन ਨਾਲ जुड़ी वड्डी खबर की। 2 साल तो 18 साल के बच्चों की वैक्सीनेशन ਨੂੰ ਹੁਣ मंजूरी मिल गई है। बच्चों के लिए कोवैक्सीन ਨੂੰ मंजूरी मिली है। ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦਈਏ कि 2 साल तो लैके 18 साल तक के बच्चों ਨੂੰ ਹੁਣ वैक्सीन लगेगी और कोवैक्सीन ਨੂੰ इस दे ਲਈ चुनिया गया है, उसਨੂੰ मंजूरी मिली है। वड्डी खबर इस वेले की बच्चों ਨੂੰ वैक्सीनेशन ਨੂੰ लैके कदों की गल चल रही सी, हुण उसਨੂੰ मंजूरी दे दी गई है, जिस तहत कोवैक्सीन ਨੂੰ ਇਹ मंजूरी दी गई है। सबजैक्ट एक्सपर्ट कमेटी ने यह मंजूरी दे दी है। DCGI ਨੂੰ मंजूरी देने के लिए ਹੁਣ ਅੱਗੇ सिफारिश भेज दी गई है। DCGI की मंजूरी तो बाद ये वैक्सीन बच्चों ਨੂੰ लगनी शुरू हो जाएगी। बच्चों ਨੂੰ जी वैक्सीन लगेगी वो कोवैक्सीन होगी, क्योंकि कोवैक्सीन ਨੂੰ मंजूरी मिल गई है। ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦਈਏ कि जी सबजैक्ट एक्सपर्ट कमेटी होंगी है उसने मंजूरी दे दी है कोवैक्सीन ਨੂੰ। ਹੁਣ ਅੱਗੇ ਦੀ मंजूरी के लिए DCGI ਨੂੰ सिफारिश ਤੇ भेजी गई है। DCGI की मंजूरी तो बाद ये डोज बच्चों ਨੂੰ लगनी शुरू हो जाएगी, जिस दे विच 2 साल तो लैके 18 साल तक के ਜਿਹੜੇ बच्चों ਨੂੰ ਜਿਹੜੀ कोवैक्सीन लगवाई जाएगी उन्हों का भी ਹੁਣ टीकाकरण होगा। और 28 दिनों के गैप के उपर दूसरी डोज लगती है, वो 28 दिन के गैप के बाद दूसरी डोज भी लग सकती है। तो वड्डी खबर बच्चों के भी हुण लगेगी वैक्सीनेशन होगी। बच्चों की भी 2 साल तो लैके 18 साल तक के लिए बच्चों के हुण टीकाकरण होगा। वैक्सीनेशन को मंजूरी मिल गई है। बच्चों के वैक्सीनेशन के लिए कोवैक्सीन को मंजूरी मिली है। सबजैक्ट एक्सपर्ट कमेटी ने इसनूं अपनी मंजूरी दे दी है। हुण DCGI की मंजूरी बाकी है। जिद्दां ही DCGI की मंजूरी मिलती है उस तो बाद फौरन यह वैक्सीन लगनी शुरू हो जाएगी। तो कोवैक्सीन जी वैक्सीन है वो बच्चों को लगेगी। इसकी इजाजत बहुत जल्द मिल जाएगी। और जी डोज की गल की जाए तो पहली डोज तो जी दूसरी डोज लगनी है वो 28 दिनों के गैप के बाद दूजी डोज भी लग जाएगी। तो इस खबर पर गलबात करते हैं साढ़े सहयोगी प्रीति श्रीवास्तव जुड़ रहे हैं दिल्ली तो उन्होंने गलबात करते हैं। प्रीति, तो जैसा कि बड़ी खबर आ रही है बच्चों की वैक्सीनेशन के माध्यम से, बच्चों को भी अब जल्द ही जो वैक्सीनेशन होगी और लंबे समय से इसका इंतजार भी चल रहा था, और क्या कुछ अपडेट है इस पूरे मामले में? बिल्कुल ये आज की हम कह सकते हैं बिल्कुल ये आज की हम कह सकते हैं कि अभी की सबसे बड़ी खबर है कि बच्चों की वैक्सीन को अप्रूवल मिल गया है। और साथ ही ये सबसे बड़ी खुशी की बात है, क्योंकि जिस तरीके से कोविड का खतरा बढ़ता जा रहा था, ये कहा जा रहा था कि जब तीसरी लहर आएगी तो सबसे ज्यादा जो इफेक्ट करेगी वो इस बार बच्चों को करेगी। और हालांकि बच्चों के लिए अभी तक कोई वैक्सीन नहीं बनी थी, लेकिन आज बच्चों की वैक्सीन को अप्रूवल मिल गया है, यानी कि अब बच्चों को वैक्सीन लग सकेगी तो बच्चों को कोविड के खतरे से हम बचा सकते हैं। 12 से 17 साल के बच्चों को ये वैक्सीन लगाने का अप्रूवल मिला है। कोवैक्सीन को अप्रूवल मिला है। भारत बायोटेक के साथ मिलकर ये वैक्सीन जो है वो बनाई गई थी। और साथ ही स्वास्थ्य मंत्रालय ने यह भी साफ कर दिया है कि इसमें सबसे पहले कोमोविड बच्चों को जो वैक्सीन लगाई जाएगी, कोमोविड मतलब ये कि उन बच्चों को वैक्सीन सबसे पहले लगाई जाएगी जिन बच्चों को पहले से कोई बीमारी है, यानी कि जो बच्चे पहले से गंभीर बीमारी से ग्रसित है उन बच्चों को जो वैक्सीन का, कोविड वैक्सीन का जो टीका है वो पहले दिया जाएगा। आपको याद होगा जब भारत में वैक्सीन लॉन्च हुई थी, जब भारत में वैक्सीन बनी थी, कोरोना का जब टीका आया था, तो पहले सबसे पहले जो बुजुर्ग लोग थे जिनको कोविड का खतरा ज्यादा था उनको वैक्सीन लगाने की इजाजत दी गई थी, मतलब उनको वैक्सीन पहले लगी थी। उसके बाद उन लोगों को, जो यूथ था उसमें उन लोगों को वैक्सीन पहले लगाई जा रही थी जो गंभीर बीमारी से ग्रस्त थे, जिससे कि उनको बचाया जा सके। तो ऐसा ही इसमें भी किया गया है कि जो बच्चों की वैक्सीन लॉन्च हुई है उसमें ये साफ कर दिया गया है कि जो कोमोविड बच्चे हैं, यानी कि जिनको पहले से किसी बीमारी से ग्रसित है या अदर जैसे उनको या तो शुगर की बीमारी है, बीपी की बीमारी है, अस्थमा है, इस तरीके की अगर कोई भी बीमारी बच्चों को पहले से है तो उन बच्चों को ये जो टीका है कोविड का ये पहले लगाया जाएगा। और ये बहुत ज़रूरी भी था, क्योंकि बच्चों को उन बच्चों को टीका लगना पहले ज़्यादा ज़रूरी था जिनको अस्थमा या किसी और तरीके की बीमारी है, क्योंकि उनको कोविड का जो खतरा है वो ज़्यादा था। हालांकि ये भी कहा जा रहा था, ये भी हमेशा से साफ हुआ कि आज सीरो सर्वे भी आया था, सीरो सर्वे में भी ये कहा गया कि जो बच्चे होते हैं उनकी जो इम्यूनिटी पावर है वो ज़्यादा होती है, यानी कि बच्चों को, वयस्कों और बुजुर्गों की अपेक्षा कोविड का जो खतरा था वो कम था, क्योंकि बच्चों की इम्यूनिटी पावर जो होती है वो बाकी लोगों की अपेक्षा ज़्यादा होती है। तो एक
सर्वे के अनुसार, सीरो सर्वे के अनुसार, जो पिछले जो कोविड के केसेस आए थे उसमें लगभग जितने भी बच्चों को कोविड हुआ था उसमें 0.2% ही सिर्फ बच्चे जो थे वो सीरियस थे, यानी कि बच्चों को अगर कोविड हुआ भी तो वो आसानी से ठीक हो गए, क्योंकि उनकी जो इम्यूनिटी पावर थी वो बाकी लोगों की अपेक्षा तेज थी। लेकिन उसके बावजूद बच्चों में जिस तरीके से ये देखा जा रहा था कि तीसरी जो लहर आएगी वो बच्चों को ज़्यादा इफेक्ट करेगी, और बच्चों के पास किसी तरीके का हम कह सकते हैं सुरक्षा कवच नहीं था। अभी हम लोगों के पास, चाहे हम यूथ की बात करें या बुजुर्गों की बात करें, तो अब एक वैक्सीन के तौर पे हम लोगों के पास एक सुरक्षा कवच था, लेकिन बच्चों के पास कोई सुरक्षा कवच नहीं था। अब इस वैक्सीन का जो टीका जो आ गया है उसको हम सुरक्षा कवच के तौर पे देख सकते हैं कि अब बच्चों के लिए भी एक सुरक्षा कवच आ चुका है। और जिस तरीके से माँ बाप परेशान हो रहे थे, पूरा देश परेशान हो रहा था कि बच्चों को किस तरीके से आने वाले कोविड के खतरे से बचाया जाएगा, तो उसके लिए सबसे बड़ी और सबसे खुशी की बात यह है कि अब बच्चों का टीका भारत में लॉन्च हो चुका है। अब भारत में बच्चों को कोविड का टीका हम लगवा सकते हैं, और उससे भी अच्छी बात यह है कि ये एक स्वदेशी वैक्सीन है, मतलब हमारे ही देश के वैज्ञानिकों ने इसको तैयार किया है, तो जो खुशी है वो और ज्यादा डबल हो जाती है। जी जी बिल्कुल। फिलहाल प्रीति बहुत बहुत बात वड्डी खबर इस ਵੇਲੇ ਦੀ ਇਹੀ ਹੈ ਕਿ ਸਬਜੈਕਟ ਐਕਸਪਰਟ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਕੋਵੈਕਸੀਨ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਜਲਦ ਹੀ 2 ਸਾਲ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 18 ਸਾਲ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਟੀਕਾਕਰਨ ਹੋਵੇਗਾ, ਵੈਕਸੀਨੇਸ਼ਨ ਹੋਵੇਗੀ, ਔਰ DCGI ਦੇ ਕੋਲ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਲਈ ਭੇਜ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਔਰ ਜਿੱਦਾਂ ਹੀ DCGI ਤੋਂ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਮਿਲਦੀ ਹੈ ਕੋਵੈਕਸੀਨ ਨੂੰ ਤਾਂ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਟੀਕੇ ਲੱਗਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਣਗੇ। ਤਾਂ ਪਹਿਲੀ ਡੋਜ਼ ਤੋਂ ਦੂਸਰੀ ਡੋਜ਼ 28 ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਗੈਪ ਤੇ ਲੱਗੇਗੀ। ਤਾਂ ਵੱਡੀ ਖਬਰ ਹੈ ਇਸ ਵੇਲੇ ਦੀ, ਔਰ ਵੱਡੀ ਰਾਹਤ, ਕਿਉਂਕਿ ਲਗਾਤਾਰ ਕਿਹਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਹੁਣ ਨੈਕਸਟ ਸਟੇਜ ਆਏਗੀ ਕੋਵਿਡ ਦੀ ਉਹ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਲਈ ਬੇਹੱਦ ਖਤਰਨਾਕ ਹੋਊਗੀ। ਤਾਂ ਅਜਿਹੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੱਡੀ ਰਾਹਤ ਦੀ ਔਰ ਵੱਡੀ ਖੁਸ਼ੀ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਹੁਣ ਭਾਰਤ ਦੇ ਅੰਦਰ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਵੈਕਸੀਨੇਸ਼ਨ ਵੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ। ਸਿੱਧਾ ਰੁਖ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਸਾਡੇ ਸਹਿਯੋਗੀ ਗੌਰਵ ਸ਼ੁਕਲਾ ਜਿਹੜੇ ਜੁੜ ਰਹੇ ਨੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ, ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਗੌਰਵ, ਜਿਵੇਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਕਿ ਇਸ ਵੇਲੇ ਦੀ ਵੱਡੀ ਖਬਰ ਔਰ ਵੱਡੀ ਰਾਹਤ ਦੀ ਖਬਰ ਆ, ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਅਕਸਰ ਪੇਰੈਂਟਸ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਸੀ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਬੱਚਿਆਂ ਤੇ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਦੇ ਵੈਕਸੀਨ ਤਾਂ ਲੱਗ ਗਈ ਸੀ, ਪਰ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਹਲੇ ਜਿਹੜੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਸੰਕਟ ਬਰਕਰਾਰ ਸੀ, ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦਾ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਹੱਲ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ। ਤਾਂ ਅਜਿਹੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੱਡੀ ਖਬਰ ਔਰ ਰਾਹਤ ਦੀ ਖਬਰ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਮਾਧਿਅਮ ਰਾਹੀਂ। बिल्कुल राहत की खबर तुम कह सकते हो भुल्लर, क्योंकि जो लगातार जिक्र हो रहा है कि फर्स्ट वेव सैकेंड वेव तो बाद जो थर्ड वेव आएगी तो बच्चों के उत्ते ज़्यादा घातक हो सकती है या उन्होंने ज़्यादा प्रभावित कर सकती है। थर्ड वेव की दस्तक फिलहाल कोई नहीं दिख रही, क्योंकि सितंबर का जिक्र कर रहे थे, अक्तूबर ऑलमोस्ट हाफ निकल चुके हैं। उम्मीद करते हैं कि वेव थर्ड ना ही आवे, पर इस सब के विचाले जो बच्चों के लिए वैक्सीन की मंजूरी मिलती है तो लाजमी तौर पर बहुत वड्डी होएगी। मैं तुहानूं एक पूरा प्रोसैस दसदा कि आखिर किस तरीके नाल पूरा जिहड़ी अप्रूवल मिलन जा रही है, क्योंकि एक सबजैक्ट एक्सपर्ट कमेटी होंदी है, उस दी रिकमेंडेशनस DCGI नूं जांदियां ने ते उन्हां तो बाद ही अप्रूवल होके फिर जिहड़े बच्चों तक ये वैक्सीन पहुंचनी शुरू होएगी। 525 हैल्दी बच्चों के उत्ते ये पूरा ट्रायल किए गए ने, जिहड़े अलग अलग फेजिस दे विच हुंदे ने, फेज 1 फेज 2 फेज 3। उस तो बाद जो ये पूरा क्लीनिकली साबित हो जाता है कि ठीक है बच्चों के उत्ते कोई साइड इफेक्ट नहीं है तो बच्चों नूं ये कारगर साबित हो सकती है करोना के अगेंस्ट लड़न वास्ते, उन्होंने दी इम्यूनिटी नूं वधाउण वास्ते, तो उस तो बाद ही अप्रूवल दी जाती है। खास ये है कि कोवैक्सीन इंडिया दे विच बनी है ਤੇ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਲਈ ਇੱਕ ਲਾਜ਼ਮੀ ਤੌਰ ਤੇ ਮੰਨ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੋਏਗੀ ਪੂਰੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਲਈ। ਤੇ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਜਾਣਕਾਰੀ ਮਿਲ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ 2 ਤੋਂ 18 ਸਾਲ ਦੇ ਬੱਚੇ ਵੈਕਸੀਨ ਲਗਵਾ ਸਕਣਗੇ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਬਹੁਤ ਛੋਟੇ ਬੱਚਿਆਂ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਜਿਹੜੇ 18 ਸਾਲ ਤੱਕ ਦੇ ਬੱਚੇ ਜਿਹੜੇ ਟੀਨੇਜਰਸ ਨੇ ਉਹ ਵੀ ਵੈਕਸੀਨ ਲਗਵਾ ਸਕਣਗੇ। ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੂਜਾ ਪੁਆਇੰਟ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਕੁਝ ਵੱਖਰਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਜਿਹੜੀ ਕੋਵੈਕਸੀਨ ਹੁਣ ਤੱਕ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਲੱਗ ਰਹੀ ਸੀ, ਜਿਹੜੇ 18 ਸਾਲ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਉਮਰ ਦੇ ਲੋਕ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੈਕਸੀਨ ਲੱਗ ਰਹੀ ਸੀ, ਕੋਵੈਕਸੀਨ ਜਦੋਂ ਲਗਵਾਉਂਦੇ ਸੀ ਤਾਂ ਉਹ 28 ਦਿਨ ਦੇ ਗੈਪ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਪਣੀ ਦੂਜੀ ਡੋਜ਼ ਲਗਵਾ ਲੈਂਦੇ ਸੀ। ਤਾਂ ਉਹੀ ਕੁਝ ਸਿਸਟਮ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਨਜ਼ਰ ਆਏਗਾ। ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਬੱਚਾ 2 ਸਾਲ ਤੋਂ ਵੱਧ ਹੈ, 18 ਸਾਲ ਤੋਂ ਘੱਟ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਹ ਵੀ 28 दिन के गैप के नाल ही ये वैक्सीन लगवा सकेगा, यानी कि सेम पूरा प्रोसैस अपनाना होएगा। जो मैं पहला भी जिक्र किया कि ऑलरेडी बहुत सारे बच्चों के उत्ते हैल्दी वॉलंटियर्स के उत्ते ट्रायल हो चुके हैं, करीब करीब 525 के उत्ते। तो एक राहत वाली खबर जरूर है, तो उम्मीद करते हैं कि थर्ड वेव ना आवे, पर उस तो पहला लग रहा है कि ਜਿਹੜੇ ਬੱਚੇ ਸਕੂਲ नहीं जा रहे सी, खास तौर पर पेरेंट्स ये सोच रहे सी कि ਅਸੀਂ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਭੇਜ ਦਈਏ, ਜਾਂ ਕਾਲਜ नहीं जा पा रहे सी, ਜਾਂ ਜਿਹੜੇ पेरेंट्स ने वो सोच रहे सी कि ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਇਨਫੈਕਸ਼ਨ ਨਾ ਹੋ ਜਾਵੇ, ਤਾਂ ਹੁਣ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਇੱਕ ਬਦਲ ਜ਼ਰੂਰ ਹੋਏਗਾ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਫੁੱਲੀ ਵੈਕਸੀਨੇਟਡ ਕਰਵਾਉਣ 28-30 ਦਿਨ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਕੂਲ ਜਾਂ ਕਾਲਜ ਜਦੋਂ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਭੇਜਣਾ ਹੈ ਤਾਂ ਥੋੜੀ ਟੈਨਸ਼ਨ ਜ਼ਰੂਰ ਘੱਟ ਹੋਏਗੀ। ਮੈਂ ਇੱਕ ਹੋਰ ਪੁਆਇੰਟ ਬਹੁਤ ਇੱਥੇ ਰੇਜ਼ ਕਰਨਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ, क्योंकि मौजूदा समय ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਾਸਕ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਜੇ ਆਪਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ, ਰੂਰਲ ਜਾਂ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਥਾਵਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਮੋਸਟਲੀ ਥਾਵਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਮਾਸਕ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਹੀ।
ਇਸ ਕਰਕੇ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਪ੍ਰੀਕਾਸ਼ਨਸ ਲੋਕ ਲੈ ਰਹੇ ਨੇ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਚਿੰਤਿਤ ਨੇ, ਉਹ ਇਸ ਗੱਲ ਤੋਂ ਵੀ ਚਿੰਤਿਤ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਲੋਕ ਤਾਂ ਮਾਸਕ ਪਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਰਹੇ ਤੇ ਹੁਣ ਸਾਡੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਉਹ ਕਿਵੇਂ ਹੋਏਗੀ। ਤਾਂ ਜੇਕਰ 18 ਸਾਲ ਤੱਕ ਦੇ ਬੱਚੇ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਨੇ 2 ਤੋਂ 18 ਸਾਲ ਤੱਕ ਦੇ, ਜੇ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਵੈਕਸੀਨ ਲੱਗਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਆਲ ਓਵਰ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਅੰਕੜਾ ਬਹੁਤ ਉੱਤੇ ਪਹੁੰਚ ਜਾਏਗਾ। ਕਰੀਬ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ ਜੇ ਅਸੀਂ ਕਰੀਬ ਅੱਜ 140 ਕਰੋੜ ਦੇ ਕਰੀਬ ਆਬਾਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ 2 ਤੋਂ 18 ਸਾਲ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਵਿੱਚ ਐਡ ਕਰਕੇ 120-25 ਕਰੋੜ ਤੱਕ 130 ਕਰੋੜ ਤੱਕ ਇਹ ਪੂਰਾ ਅੰਕੜਾ ਪਹੁੰਚ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਉਸ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੋਏਗਾ ਕਿ ਤਕਰੀਬਨ 90-95% ਜਿਹੜੀ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਆਬਾਦੀ ਹੈ ਉਹ ਫੁੱਲੀ ਵੈਕਸੀਨੇਟਡ ਹੋ ਜਾਵੇ। ਤਾਂ ਉਸ ਦੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਜ਼ਰੂਰ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ ਕਿ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਇਦ ਸਾਨੂੰ ਮਾਸਕ ਵਰਗੀ ਚੀਜ਼ ਤੋਂ ਵੀ ਛੁਟਕਾਰਾ ਮਿਲੇ। ਜਦੋਂ ਬਿਲਕੁਲ ਫੁੱਲੀ ਵੈਕਸੀਨੇਟਡ ਹੋ ਜਾਵਾਂਗੇ 70-80% ਤੱਕ ਡਬਲ ਡੋਜ਼ ਪਹੁੰਚ ਜਾਏਗੀ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਤੱਕ, ਤਾਂ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਵੇਂ ਬਾਕੀ ਮੁਲਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਇਆ, ਜਿਵੇਂ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਇਆ, ਉੱਥੇ ਮਾਸਕ ਪਾਉਣਾ ਲਾਜ਼ਮੀ ਨਹੀਂ, ਯਾਨੀ ਚਲਾਨ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਮਾਸਕ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਨਹੀਂ ਪਾਇਆ ਹੋਇਆ, ਲੋਕ ਪ੍ਰੀਕਾਸ਼ਨ ਦੇ ਤੌਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਪਾ ਸਕਦੇ ਨੇ, ਕੋਈ ਦਿੱਕਤ ਨਹੀਂ। ਤਾਂ ਉਸ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਨੂੰ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਸਟੈਪ ਜ਼ਰੂਰ ਹੈਗਾ ਭੁੱਲਰ। ਬਿਲਕੁਲ ਗੌਰਵ, ਤਾਂ ਵੱਡੀ ਰਾਹਤ ਦੀ ਖਬਰ ਔਰ ਸਾਵਧਾਨੀ ਦੇ ਪੱਖੋਂ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਮਾਧਿਅਮ ਰਾਹੀਂ ਕਾਫੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਫਿਲਹਾਲ ਦੇ ਲਈ ਬਹੁਤ-ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਸਾਰੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਸਾਂਝਾ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ। ਤਾਂ ਵੱਡੀ ਖਬਰ ਇਸ ਵੇਲੇ ਦੀ ਹੈ ਕਿ ਵੈਕਸੀਨੇਸ਼ਨ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਜਲਦ ਤੋਂ ਜਲਦ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ ਔਰ ਅਸੀਂ ਵੀ ਅਪੀਲ ਕਰ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿੱਦਾਂ ਹੀ DCGI ਦੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਮਿਲਦੀ ਆ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਵੈਕਸੀਨੇਸ਼ਨ ਜ਼ਰੂਰ ਲਗਵਾਇਓ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਪੇਰੈਂਟਸ ਨੂੰ ਟੈਨਸ਼ਨ ਆ ਤਾਂ ਉਹ ਹੁਣ ਟੈਨਸ਼ਨ ਜਲਦ ਹੀ ਦੂਰ ਹੋ ਜਾਵੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜੇ ਟ੍ਰਾਇਲ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਕਸੈਸਫੁਲ ਰਹਿਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੁਣ ਜਿਹੜੀ ਸਬਜੈਕਟ ਐਕਸਪਰਟ ਕਮੇਟੀ ਹੁੰਦੀ ਆ ਉਸਨੇ ਕੋਵੈਕਸੀਨ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਹੁਣ ਅੱਗੇ DCGI ਦੇ ਕੋਲ ਅੱਗੇ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਲਈ ਜਿਹੜੀ ਭੇਜ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ ਔਰ ਜਿੱਦਾਂ ਹੀ DCGI ਦੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਮਿਲੇਗੀ ਉਸ ਤੋਂ ਫੌਰਨ ਬਾਅਦ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਕਰੋਨਾ ਵੈਕਸੀਨ ਲੱਗਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ। ਔਰ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਵੱਡਿਆਂ ਦੇ ਵੈਕਸੀਨ ਲੱਗੀ ਸੀ, ਪਹਿਲੀ ਵੈਕਸੀਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 28 ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਬਾਅਦ ਦੂਸਰੀ ਵੈਕਸੀਨ, ਠੀਕ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਤੁਸੀਂ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਉਮਰ 2 ਸਾਲ ਤੋਂ 18 ਸਾਲ ਤੱਕ ਦੀ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਦੋਵੇਂ ਜਿਹੜੇ ਡੋਜ਼ਿਸ ਨੇ ਉਹ ਲਗਵਾ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਇਸ ਵੇਲੇ ਡਾਕਟਰ ਵਿਕਰਮ ਬੇਦੀ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਚਾਈਲਡ ਸਪੈਸ਼ਲਿਸਟ ਨੇ ਜੁੜ ਰਹੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਾਂਗੇ, ਜਾਣਾਂਗੇ। ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਸਵਾਗਤ ਹੈ ਨਿਊਜ਼ 18 ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਉੱਪਰ। ਤਾਂ ਵੱਡੀ ਖਬਰ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਤੁਸੀਂ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਡਾਕਟਰ ਹੋ, ਤਾਂ ਅਜਿਹੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਟੈਨਸ਼ਨ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਪੇਰੈਂਟਸ ਨੂੰ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਬੱਚਿਆਂ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਸ਼ਾਇਦ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਅਧੂਰੀ ਜਾਪਦੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਅਜਿਹੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਐਕਸਪਰਟ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਅਪਰੂਵਲ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਕੋਵੈਕਸੀਨ ਨੂੰ ਔਰ ਜਲਦ ਹੀ ਜਿਹੜਾ DCGI ਦੇ ਤੋਂ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਦੇਵੇਗੀ ਤਾਂ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਵੀ ਵੈਕਸੀਨ ਲੱਗਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ। ਬਿਲਕੁਲ ਜੀ, ਇਹ ਬਹੁਤ ਅੱਛੀ ਖਬਰ ਹੈ ਕਿ ਫਾਈਨਲੀ ਉਹ ਟਾਈਮ ਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਵੈਕਸੀਨ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਟ੍ਰਾਇਲ ਚੱਲ ਰਹੇ ਸੀ, ਨਾਓ ਫੇਜ਼ 3 ਟ੍ਰਾਇਲ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਕੰਪਲੀਟ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਹਾਲੀ ਮੈਂ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਹਾਂਗਾ ਕਿ ਸਭ ਕੁਝ ਡਨ ਹੋ ਗਿਆ, ਹਾਲੀ ਜੋ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਮਿਲੀ ਹੈ DCGI ਤੋਂ ਹਾਲੀ ਅਪਰੂਵਲ ਬਾਕੀ ਹੈ, ਬਟ ਦੈਟ ਇਜ਼ ਦ ਲਾਸਟ ਫਾਰਮੈਲਿਟੀ। ਬਟ ਮੈਂ ਇਹ ਕਹਾਂ ਕਿ ਬਹੁਤ ਚੰਗੀ ਨਿਊਜ਼ ਹੈ, ਬੜੀ ਰਿਲੀਵਿੰਗ ਨਿਊਜ਼ ਹੈ, ਬਿਕੋਜ਼ ਇਹ ਵਿੰਟਰ ਦਾ ਟਾਈਮ ਸੀਗਾ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵਾਇਰਲ ਇਨਫੈਕਸ਼ਨ ਆਪਣੀ ਪੀਕ ਤੇ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤੇ ਇਸ ਟਾਈਮ ਆਈ ਵੁੱਡ ਸੇ ਕਿ ਬਹੁਤ ਟਾਈਮਲੀ ਇਹ ਵੈਕਸੀਨ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਬੱਚਿਆਂ ਲਈ ਆ ਰਹੀ ਹੈ, ਬਿਕੋਜ਼ ਹੁਣ ਸਕੂਲਸ ਵੀ ਖੁੱਲਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਏ ਸੀ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰੋਟੈਕਸ਼ਨ ਬਹੁਤ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਸੀ। ਬਿਲਕੁਲ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ, ਅਗਰ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ, ਜਿੰਨੀ ਦੇਰ ਆਪਾਂ ਘਰ ਹੈਗੇ ਆ ਤਾਂ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਰਹਿੰਦੇ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਟਾਈਮ ਤੇ ਹੱਥ ਧੋਵੋ, ਮਾਸਕ ਲਗਾਓ, ਪਰ ਜਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਸਕੂਲ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ, ਸਕੂਲ ਜਾਂਦੇ ਹੋਏ ਔਨ ਦਾ ਵੇ ਕਲਾਸਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਸ਼ਾਇਦ ਬੱਚੇ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਨਹੀਂ ਦੇਖਦੇ, ਲਾਪਰਵਾਹੀ ਵੀ ਕਰ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਤਾਂ ਮਾਸਕ ਵਗੈਰਾ ਉਨੀ ਪ੍ਰੀਕਾਸ਼ਨਸ ਨਹੀਂ ਲੈਂਦੇ। ਤਾਂ ਅਜਿਹੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਵੈਕਸੀਨੇਸ਼ਨ ਹੋਣ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਜੇਕਰ ਅਪਰੂਵਲ ਮਿਲਦੀ ਆ ਤਾਂ ਮੀਲ ਪੱਥਰ ਸਾਹਿਬ ਹੋ, ਕਿਉਂਕਿ ਜੇਕਰ 2 ਸਾਲ ਤੋਂ 18 ਸਾਲ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਵੱਡਾ ਇੱਕ ਦਾਇਰਾ ਦੇਸ਼ ਦਾ, ਵੱਡੀ ਆਬਾਦੀ ਇਸ ਦੇ ਅੰਦਰ ਆ ਜਾਵੇਗੀ ਤਾਂ ਆਲਮੋਸਟ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਕਰੀਬ ਪੂਰੇ ਦੇਸ਼ ਤੱਕ ਇਸ ਦੀ ਪਹੁੰਚ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ। ਤਾਂ ਅਜਿਹੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਬਹੁਤ ਚੰਗੀ ਖਬਰ ਹੋਵੇਗੀ, ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਲਈ। ਬਿਲਕੁਲ ਬਿਲਕੁਲ, ਦੇਖੋ ਕਾਫੀ ਅਸੀਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਵੈਕਸੀਨ ਦੀ ਐਫਿਕੇਸੀ ਮਤਲਬ ਕਿ ਇਫੈਕਟਿਵਨੈਸ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਬਹੁਤ ਹੀ ਚੰਗੀ ਹੈ। ਕਾਫੀ ਹਸਪੀਟਲਾਈਜੇਸ਼ਨ ਦਾ ਰੇਟ ਆਲਮੋਸਟ 99% ਘਟ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਜੀ। ਤੇ ਬੱਚੇ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਵਲਨਰੇਬਲ ਗਰੁੱਪ ਸੀਗਾ ਸੋਸਾਇਟੀ ਦਾ, ਜਿਹੜੇ ਅਨਪ੍ਰੋਟੈਕਟਡ ਰਹਿ ਗਏ ਸੀਗੇ ਤੇ ਬਹੁਤ ਹੀ ਮੈਂ ਕਹਾਂਗਾ ਇਹ ਕੋਰੋਨਾ ਦੀ ਵਾਰ ਦੇ ਅਗੇਂਸਟ ਇਹ ਬਹੁਤ ਹੀ ਵੱਡੀ ਚੀਜ਼ ਹੈ ਕਿ ਇਹਦਾ ਅਪਰੂਵਲ ਮਿਲ ਗਿਆ ਹੈ। ਐਂਡ ਆਈ ਹੋਪ ਕਿ ਇਹਦੀ ਹੁਣ ਰੈਗੂਲਰਾਈਜੇਸ਼ਨ ਐਂਡ ਡਿਸਪਰਸ਼ਨ ਆਫ ਦ ਵੈਕਸੀਨ ਇਹ ਬਹੁਤ ਸੋਚ ਸਮਝ ਕੇ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਬਿਕੋਜ਼ ਅਸੀਂ ਪਹਿਲੇ ਦੇਖ ਰਹੀ ਜਦ ਕੋਵਿਡ ਵੈਕਸੀਨ ਅਡਲਟਸ ਲਈ ਆਈ ਸੀ ਬਹੁਤ ਹੀ ਹੂ ਐਂਡ ਕਰਾਈ ਹੋਇਆ ਸੀ ਕਿ ਇੱਥੇ ਸ਼ਾਰਟੇਜ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਸ਼ਾਰਟੇਜ ਹੈ। ਆਈ ਹੋਪ ਹੁਣ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਥੋੜਾ ਸਮੂਥ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਇਹਨੂੰ ਡਿਸਪਰਸ ਕਰੇਗੀ।
ਬਿਲਕੁਲ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਤੁਸੀਂ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਕਿਉਂਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਜਿਵੇਂ ਫੇਜ਼ਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੈਕਸੀਨ ਆਈ ਸੀ ਪਰ ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਘਾਟ ਦੇਖੀ ਸੀ। ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਮੁਤਾਬਕ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਗੱਲ ਕਹਿ ਲਈ ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜਾ ਦਾਇਰਾ 2 ਸਾਲ ਤੋਂ 18 ਸਾਲ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ ਤਾਂ ਉਹ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਤਬਕਾ ਕਹਿ ਰਹੀ ਹੈ ਇਸ ਕੈਟਾਗਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ। ਤਾਂ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਜਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਪਹਿਲਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਮੁਤਾਬਕ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਜਿਹੜਾ ਸਟਾਕ ਹੈ ਉਹ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਸਟੇਬਲ ਕਰਨਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਜਦੋਂ ਵੈਕਸੀਨੇਸ਼ਨ ਸਟਾਰਟ ਹੋਵੇਗੀ ਕਿਉਂਕਿ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ਦੇ ਉੱਪਰ ਕੰਮ ਹੋਣਾ ਤਾਂ ਅਜਿਹੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਟਾਕ ਰੱਖਣਾ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੋਵੇਗਾ। ਪਰ ਦੂਸਰੇ ਪਾਸੇ ਇਹ ਵੀ ਜਾਣਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਕਿ ਜੇਕਰ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਵੈਕਸੀਨੇਸ਼ਨ ਲੱਗਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੁੰਦੇ ਜਲ ਤਾਂ ਕਿਹੜੀਆਂ-ਕਿਹੜੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਡੇ ਹਿਸਾਬ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਰਹੇਜ਼ ਪ੍ਰੀਕਾਸ਼ਨਰੀ ਤੌਰ ਦੇ ਉੱਪਰ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ? देखो, सब तो पहली चीज है गवर्नमेंट ਨੂੰ स्ट्रैटेजी बनानी पएगी। देयर आर वेरी गुड थिंक टैंक्स ऑल ओवर कि ਅਸੀਂ ਪਿਛਲੇ ਟਾਈਮ ਕੀ ਗਲਤੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ। ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਹੈ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੋਏ ਕਿ ਟੋਟਲ ਵੈਕਸੀਨ ਦੀ ਅਵੇਲੇਬਿਲਿਟੀ ਕਿੰਨੀ ਹੈ ਐਂਡ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫੇਜ਼ ਵਾਈਜ਼ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਸਾਨੂੰ ਇੰਪਲੀਮੈਂਟ ਕਰਨਾ ਪਏਗਾ ਵੈਕਸੀਨਸ ਨੂੰ ਕਿ ਇਹਦੀ ਡਿਲੀਵਰੀ ਕਿਵੇਂ ਹੋਏਗੀ। ਬਿਕੋਜ਼ ਅਸੀਂ ਦੇਖਿਆ ਸੀ ਕਿ ਪਹਿਲੇ ਐਪ ਵੀ ਕ੍ਰੈਸ਼ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਸੀ। ਹੁਣ ਮੇਰੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਐਂਡ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਸੈਕਟਰ ਦੋਨਾਂ ਨੂੰ ਇਕੱਠੇ ਮਿਲ ਕੇ ਡਿਸਪੈਂਸ ਕਰਨੀ ਪਏਗੀ ਇਹ ਵੈਕਸੀਨ, ਵਰਨਾ ਨਾ ਫਿਰ ਓਵਰਕਰਾਊਡਿੰਗ ਹੋ ਜਾਏਗੀ। ਜੇ ਮੰਨ ਲਓ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵਰਗੇ ਸ਼ਹਿਰ ਵਿੱਚ ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਸੈਂਟਰ ਤੇ ਹੀ ਇਹ ਵੈਕਸੀਨ ਲੱਗਦੀ ਹੈ, ਇਮੇजिन ਕਰੋ ਕਿੰਨਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਉੱਥੇ ਰਸ਼ ਹੋ ਜਾਏਗਾ ਜੀ। ਰਾਈਟ, ਸੋ ਇਹ ਸਟ੍ਰੈਟਜੀ ਬੜੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਬਣਾਣੀ, ਫਾਰਮੂਲੇਟ ਕਰਨੀ, ਤੇ ਇਹ ਕੋਈ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਜੀ ਬਿਲਕੁਲ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਆਪਣੀ ਜਿਹੜੀ ਵਡਮੁੱਲੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਸਾਂਝਾ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ। ਤਾਂ ਵੱਡੀ ਖਬਰ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਜਲਦ ਹੀ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਵੈਕਸੀਨੇਸ਼ਨ ਸਟਾਰਟ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ ਕਿਉਂਕਿ ਐਕਸਪਰਟ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਕੋਵੈਕਸੀਨ ਨੂੰ ਔਰ ਜਲਦ ਹੀ DCGI ਦੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਵੈਕਸੀਨੇਸ਼ਨ ਲੱਗਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ। ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਵੱਡਿਆਂ ਨੂੰ ਲੱਗੀ ਵੈਕਸੀਨ ਭਾਵ ਪਹਿਲੀ ਵੈਕਸੀਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੂਸਰੀ ਡੋਜ਼ ਜਿਹੜੀ ਲੱਗਣੀ ਉਹ 28 ਦਿਨਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸੇਮ ਉਸੇ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਵੈਕਸੀਨ ਲੱਗੇਗੀ ਔਰ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਪੇਰੈਂਟਸ ਦੇ ਲਿਹਾਜ਼ ਦੇ ਨਾਲ ਦੇਖਿਆ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਵੱਡੀ ਰਾਹਤ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਬੱਚੇ ਵੀ ਹੁਣ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜਲਦ ਹੀ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਹੋਣ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਕਮਿੰਗ ਵੇਵ ਆ ਜਿਹੜੀ ਤੀਸਰੀ ਵੇਵ ਆਉਣੀ ਹੈ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਉਹ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਲਈ ਬੇਹੱਦ ਖਤਰਨਾਕ ਆ। ਤਾਂ ਅਜਿਹੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੇਕਰ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਵੈਕਸੀਨੇਸ਼ਨ ਜਿਹੜੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਜਿੱਦਾਂ ਹੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਮਿਲ ਜਾਵੇਗੀ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਰਾਹਤ ਦੀ ਔਰ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਲਈ ਵੀ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਇਹ ਖੁਸ਼ੀ ਦੀ ਔਰ ਮਾਣ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੈ।